خاوتي خواتاتي مسا الخير عليكم بونسوار تو الموند ازول الفلاون جيسبر راكم ملاح باسكو والله غير ما نكونوا حنا ما نقدروش نكونوا ملاح ماناش كاع نقدروا نكونوا ملاح جو بريفير توجور يا جماعه شاك فوا نسمع كي نديروا اللايف نقول كاع شتو اتون كيلكو سكوند باسكو عبالكم سي ان لايف سي ان ديريكت دونك دي فوا الناس نستناوهم شويه برك باش يركبوا في التران ومن بعد غير يقلع التران نقلعوا كي تي جي في اون با ساريتي دونك مرحبا بكم اونكور اون فوا خاوتي خواتاتي جيسبر راكم ملاح j'espère que tout le monde nous reçoit. J'espère que tout le monde est en train de nous regarder. Les événements اليوم يعني جبرونا on nous a obligé de faire un live beaucoup plus tôt parce que le bled est dans une situation pour ne pas dire je dirais pas catastrophique باش ما نكونوش متشائمين ولا خويا جمال بي اللي راه معنا مرحبا بك خويا جمال جمال بي مرحبا بك كرونيكور ارتيست écrivain كان معنا ديجا جات في لايف تاع الجيري بارت. Il observe la situation politique en Algérie depuis des années. راهو عايشين في فرنسا ولكن قلبه هو ثاني في الجزائر كما لا بلوبار تاع لي زالجيريان اليوم. دونك يا جماعه la situation اليوم يعني les événements sont en train de خويا جمال d'être quand même يعني على فيتاس كرون في. دعوا فريمون اليوم شفنا بلي الاف جزائريين من الصباح من 10 تاع الصباح خرجوا في بلكور ومن بعد كان باب الواد وهران سطيف تلمسان قسنطينه يتسي دي ميلي دالجيريان ويعني لا مارش تاع 11 ديسمبر على في دو 12 ديسمبر الشعب هذا اللي خرج برا خويا جمال شفنا لا بوليس تضرب وشفنا بلي ضربوا بزاف نساء وعدد كبير من الاعتقالات مازال ما نبنا شحال ابارامون دابخي لي سورس اوكولير دي تيمون اللي كانوا سير بلاص حنا في الجي قالوا لنا بلي يا يو ديجا كلكو ديزان داريستاسيون on attend encore pour avoir le bilan. سطيف وهران وتلمسان وتيزي وزو غير ناسينالي بور المومون بون وكيما حنا شفنا في واحد التصويره خويا جمال هما يديروا في القانون الماليه الشعب راه برا وهما يصون في لوا فينانس ويمدوا لي مارشي دو غري اغري اسكو سي نورمال اسكو النظام الجزائري il est conscient de la situation ولا صح il est aveuglé par son pouvoir parce qu'il se sent fort. Salam alaikum, bonjour, bonsoir, حيثما كنتم bien entendu Hazoul. Donc, بالنسبة la situation actuelle, le pouvoir, est-ce que le pouvoir est conscient ou pas conscient? Moi je pense que le pouvoir, il a ce qu'on appelle une conscience, une prise de conscience sélective. C'est-à-dire, il se met les yardés ou les merdes, il fait la sourde oreille. C'est-à-dire qu'il est sûr de sa force, il est sûr de... il est sûr de sa force, bien sûr, il a la justice, enfin la justice, semblant de justice qui est avec lui, il a le pouvoir, les armes, les gendarmes, l'armée. Donc il est imbu par cette force, par ce pouvoir qu'il a. Donc il est surtout convaincu de l'impunité, parce que on le الشعب واش كيس va faire à part يدير الحراك تاعو يعيط c'est tout. Donc parce qu'aujourd'hui le pouvoir est arrivé à une situation de gagnant-gagnant كما كنت تقول القبيلات. اليوم le pouvoir واش يقول لك؟ قال لك اليوم نديروا انتخابات على بالنا بلي انتخابات سي ماسكاراد مهزله لو سي انتخابات غدوه ان شاء الله خلاص نو مهزله جو دير كان يقول لك ميهوبي كان هي كامبورت كو سوا ميهوبي كو سوا Bengrina, que ce soit Benfli. Justement, il y a un débat important, Jamal. Parce que la personnalité du gagnant sera différente. La personnalité du gagnant. Est-ce que l'Algérie sera la même مع ميهوبي que مع تبون مع بنفلي؟ احنا نحكوا على السوجي هذا. Celui qui sera retenu comme président sera un président mal élu, quel qu'il soit. Mais Jamal, est-ce qu'elles peuvent se tenir à des élections؟ راه شفنا آلاف من هذه اليوم برك آلاف من الناس. غدوه ان شاء الله لو كان دي ميلي جون يخرجوا ويروحوا لي بيرو دو فوت وبعيد الشر ماشي بعيد احنا ما نتمناوهاش بيان سور حنا صحفيين نحبوا بلادنا ما كاينش اللي يتمنى الشر ولي فريكسيون لي زافرونتمون حنا اون لونسي ان ابل لوكال دوبي الديبي اون لونسي دي جون كوم توا ولا كومون دوبي الديبي سلميه مي غدوه ان شاء الله رانا نشوفوا بلي النظام ولا هو يبروفوكي يخرجوا ناس يضربهم يرفد في النساء لي زاريستاسيون البارح دي بيركيزيسيون يعيدوا لي ميكرو اورديناتور كيما تاع لا بروف دو فيزيك تاع النبا دو مونيا بولدنين. دونك اسكو دومان كومون سورا لا سيتوياسيون؟ C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est sûr de l'impunité parce qu'il est imbu par le pouvoir qu'il a entre ses mains. En l'occurrence, l'armée, l'argent, des conseillers haut de gamme, de grands cabinets de conseil, etc., en stratégie, etc. Stratégie, pas tout ça, ils ont tout ce qu'il faut. La seule chose qu'ils n'ont pas, la plus importante, c'est justement la crédibilité par rapport au peuple. Ils n'ont aucune crédibilité. Mais ça, ils s'en tapent comme de l'an 40. C'est-à-dire que le peuple, pour eux,
Le peuple syrien, c'est un objet qu'ils ont l'habitude de faire depuis 62 à ce jour-là. C'est-à-dire, ce qui les inquiète le plus, c'est plus les instances internationales. Donc, ils cherchent une légitimité auprès de l'instance internationale au lieu de leur propre peuple. Donc, اليوم احنا الحراك صافي 9 mois هذه لا ليجيتيميتي جمال غدوه ان شاء الله غنخرجوا ناس دي ميليي جمال شفنا لي زيماج زعما بون شفنا لي زيماج اسكو غدوه ان شاء الله لي بيرو دو فوت بوف فونكسيوني واسكو النظام غدوه ان شاء الله على حسابك il peut aller réprimer اسكو حيضرب ناس او نخرجوا للشعب ويصدموا لك لي بيرو دو فوت يورا كوا ان افرونتمون اسمح لي justement c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le régime, la dernière fois quand on a fait le débat, et c'est ça la grosse erreur, ils ont la génie mais du mal. C'est-à-dire, c'est pas le makaraj. C'est pas le niveau d'instruction. C'est pas question de niveau d'instruction, c'est une question de moyens aussi, de grands bureaux conseils, consulting, etc., en stratégie, etc. Comment dirais-je, comment manipuler les masses, etc., etc. Donc, il y a des spécialistes. Ils ont les moyens de les payer pour les conseiller, leur dire, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça, etc. Même si c'est pas lui qui pense, on va lui dire, voilà, compte rendu des gens, des spécialistes en l'occurrence, etc. Donc, le régime nous a emmenés dans une situation où il est gagnant-gagnant. C'est-à-dire, Redoua, il y a des élections. Ils vont choisir leur pontin. Ce sera un président mal élu, dans un état de fait et non de droit. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un état de droit. On est dans un état de fait. D'accord? Avec un président mal élu. D'accord? Aujourd'hui, c'est le président qui sera mal élu. Tu supposes que demain les élections vont se dérouler normalement. Ce président, non, on attaque les deux cas. Les deux cas où je n'ai pas le régime où il s'est mis dans une situation de gagnant-gagnant. Tout ce que tu choisiras toi sera gagnant pour moi. Élection annulée ou pas. Donc, parce que il y a, admettons, c'est dit, on va dire, Inch'Allah, tout se passe, il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas de sang qui coule sur nous. C'est très important parce que je pense que le sang algérien a s'est coulé comme ça depuis Taura, sans parler des anonymes qui sont morts pour des futilités, qu'on a tués, qu'on a assassinés pour des futilités. Exactement. À l'époque de Boumediene, à l'époque de guerre, etc. Voilà, le sang a coulé depuis l'indépendance. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui le sang algérien s'est coulé comme ça. Mais bon, aujourd'hui le régime a utilisé une stratégie avant le début du Hirak, pendant le Hirak, et là il est en train de préparer l'après-Hirak. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le régime a utilisé le Hirak, nous a emmenés dans une situation telle qu'il se retrouve dans une position de gagnant-gagnant. C'est-à-dire si demain, il y aura leur pontin président derrière lequel ils vont utiliser qu'auparavant, comme ils l'ont fait jusqu'à ce jour, qu'ils vont utiliser avec une façade comme quoi, président, civil, etc., en sachant que l'armée sera derrière, comme d'habitude. Donc ce sera eux, toujours ceux qui sont aujourd'hui là, qui ont organisé cette mascarade d'élection, seront toujours derrière le rideau, qui est le président, qui sera leur président. Donc ils sont gagnants là, sur ce point. Donc s'il y a des élections. S'il n'y a pas d'élection, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce soir, avant minuit, c'est bon, il n'y a pas d'élection. Qui c'est qui reste encore au pouvoir? Gaïd Salah. C'est toujours Gaïd Salah. Et quand on dit Gaïd Salah, on parle de toute la clique. Justement, Jamal, avec la question. Parce que Gaïd Salah est l'un des principaux, en tout cas, la façade, le principal artisan de ces élections présidentielles. هو اللي هدر قال لك حنا نديروا انتخابات رئاسيه ويهدد قال لهم يا جماعه اللي درنا لي بيرو فوت ولا لي اكسيتيرا ولا الانتخابات نديروا له وبداو يحكموا في بعض الناس des étudiants ردوهم على المارك etc parce qu'ils veulent soi-disant saboter les élections بنفليس داروا له واحد الجاسوس شغل جيمس بوند c'est grotesque. Voilà, on va parler de ça. Donc il a gagné ça à la fin se retrouve obligé d'annuler ces élections-là. C'est un échec pour lui. L'armée, c'est l'armée. Est-ce que l'armée pourrait le sortir ou est-ce qu'il pourrait démissionner et partir? En quoi c'est une victoire pour lui? Alors je pense pas que les élections vont être annulées. Oui, non, mais... dans l'hypothèse au cas où. Avec les deux situations. Le régime est gagnant-gagnant. Juste, est-ce que Gaïd Salah est gagnant ou que le ça se passe mal?
C'est-à-dire, ça se passe. Ça se passe mal. On a deux points. On a dit il y a 80% des élections vont se dérouler quoi qu'il arrive. Okay. Il y a le cas où il y a 2% et 12. Il n'y a pas de minima pour les élections. Il n'y a pas de minima. ولكن جمال لو كان غدوه ان شاء الله الشعب هذا يزيد يخرج اكثر واكثر وكاع البلاد راهم يكونوا برا كما جماعه ولي بيرو دو فوت سيغتان بيرو دو فوت يتغلقوا يسخون فيرمي هنا سي ان ديزافو كبير لقايد صالح اسكو لارمي لهنا elle peut garder un Gaël Salah qui cristallise autour de lui toute l'opposition de la population. Quand tu dis les bureaux de vote seront fermés, c'est-à-dire fermés dans certaines localités الشعب يخرج بزاف كان دو شوا اما لابول باسكو حنا سمعنا جمال سمعنا بلي un plan militaire. On a déjà vu les images. Et on a vu des mouvements de convois militaires. Voilà. Il y avait même, il y a même des hôpitaux. Enfin, les hôpitaux ont été sommés de libérer certains lits, etc. De mobiliser du personnel médical, etc. Donc déjà, ils se préparent à cette éventualité. Mais justement, il y a comme, on va dire, il y a 1581 communes en Algérie, c'est ça? 1521. Voilà, 1521. Donc, 1521, dans chaque commune, il y a quoi? 2, 3, 4 bureaux de vote, on va dire. Ouais. Donc, c'est des milliers de bureaux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer l'armée pour surveiller tous les bureaux de vote. À un moment donné, dans certaines localités, il est possible, même probable, qu'ils vont céder face à la pression du peuple. Ils vont mettre parce que je pense que, bon, soyons quand même réalistes, je pense pas que ça va, dans tous les bureaux de vote, il y aura, il y aura des bureaux de vote où les gens, comme on l'a vu ici à Paris, il y aura des votants. Bon. Non, tu votes ou tu votes pas, c'est une autre histoire. Chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Hein, entre lui et sa conscience, elle est haute. Voilà, chacun est libre d'utiliser ce droit. D'accord? Bon. Dans le cas, je pense que c'est une armée quand même, donc ils vont s'organiser. Moi, j'ai fait l'armée, donc ils ont ce qu'on appelle des opérations plan secret, ils ont déjà préparé, ils ont mis ce qu'on appelle les points de veille. Bon, c'est vrai, ils vont pas mettre des soldats à chaque bureau de vote, parce que je pense pas qu'ils auraient assez d'effectifs pour ça, sachant que ce qui se passe à nos frontières, etc., je pense que l'armée a aussi autre chose à faire que de surveiller des bureaux de vote. D'accord? Exactement. Donc déjà, c'est un problème d'effectifs. Donc ils vont mettre ce qu'on appelle des cellules de veille. C'est-à-dire, ils vont renforcer les points sensibles qu'ils estiment sensibles par leurs enquêtes, etc., de leurs services. Et en même temps, il y aura ce qu'on appelle les points moins sensibles, c'est-à-dire où il n'y a pas trop de... C'est-à-dire, il y a des probabilités où ça va se passer pas bien. Dans les régions qui traditionnellement adhèrent au vote, voilà, dans des régions où certaines Algériennes, etc. C'est des régions qui sont peu peuplées, sporadiques, isolées. Donc, ils vont mettre quand même un plan opérationnel d'intervention, c'est-à-dire en même temps, en renforçant les points sensibles, etc., où ils vont mettre un maximum d'effectifs, où ils vont mettre un moyen effectif, et où il y a des endroits où ils vont mettre peu d'effectifs, c'est-à-dire juste des cellules d'alerte. Au cas où, là, ils interviennent, ils ont les moyens, vite fait, hélicoptères, machin. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est-à-dire que quand les gens vont voter, ce qu'on a vu, ce qui est malheureux, ce qu'on a vu ici à Paris déjà, voter, tu vas l'empêcher de voter, ça c'est un délit. On est d'accord? T'as un bureau de vote, comme j'ai entendu certains appels de certains... les extrémistes. Voilà, certains qui se prennent pour des illuminés. Ce matin, on a fait YouTube, etc. Je ne vais pas citer leur nom. Et on dit que les bureaux de vote. Un bureau de vote. Là, tu es en train de brûler un symbole de l'institution. Et c'est un acte violent, c'est un acte... Déjà, si tu brûles un bureau de vote, tu touches à un symbole des institutions de l'État. Donc, si tu touches, c'est-à-dire menace institution de l'État, c'est-à-dire que l'armée peut intervenir dans le cadre, c'est-à-dire légal. Insurrection, état de siège, etc. Qui c'est qui va être au pouvoir? État de siège? L'armée, toujours l'armée. Donc on est dans le troisième cas où l'armée est toujours... Ils sont dans une situation gagnant-gagnant. Parce que... L'armée est gagnante, mais est-ce que Gaël Salah est gagnant? Justement, même le canal de vote se passe mal, Gaël يبقى. يعني ما كان حتى يعني Gaël Salah ما يقدرش يتنحى. Abdo, toi tu es en train de te focaliser sur une personne. Pour moi, quand je dis Gaël Salah, je ne parle pas de la personne de Gaël Salah. De l'institution. Non, pas de l'institution. Je parle de ce groupe dont fait partie Gaël Salah. C'est-à-dire que pas uniquement Gaël Salah. Ta question, je pense qu'il aurait fallu me dire, Lucas Zamatik, ils ont eu les élections, mais le groupe qui tire les ficelles, il est discrédité. Ou l'a désavoué. Voilà. Et il n'était pas capable de gérer, d'être à la hauteur d'une situation complexe. Mais tu crois que ça les dérange de désavouer? Ils n'ont aucun principe, ces gens-là. La preuve, ils ont eu le culot de remettre 5 clones de Bouteflika, comme on dit là.
tu crois le déshonneur, ils ne savent pas ce que c'est qu'un déshonneur. Ils ne savent pas ce que c'est que l'Izza. L'Izza se fait le nefs. Quelqu'un qui est fierté. Tu arrives à un moment donné, tu dis, je m'en vais. Tu vois, comme un prince, je t'en bats. Parce que يقول لك الاعتزاز هو حيا المرأة هو صمود الجند. كما يقولوا مع زنافور il faut savoir quitter la table. Bien sûr, bien sûr. الاعتزاز سي كوا الاعتزاز؟ كما حنا نقولوا النيف. اعتزاز النفس هو حيا المرأة. الاعتزاز هو حيا المرأة، هو الشهيد في ميدان الشرف. على بالك راح يموت بصح يفا كومام. سي سا. سيدير كاين واحد على بالك بلي يغلبك بصح سبك تدخل فيه، تقول ممكن تفرى فيه بدماغ ولا ومن بعد خليه على بالي بلي ومن بعد يطرطقني. مي néanmoins c'est-à-dire ton honneur est sauf. Ta dignité, carrément. Et c'est ce qui nous reste quand on a tout perdu. Donc voilà, ils ne sont pas dans cette philosophie, dans cette optique, dans cette éducation. Ils sont là dans les calculs. Et les calculs, c'est impersonnel, il n'y a pas de sentiment. Parce que c'est des gens qui sont assis sur des milliards. Par rapport à un business donné. تجي نتايا شعبي تقول له اعطيني كاع واش هكذايا ايا حب تخرج جور on lâche pas le pouvoir comme ça donc il faut pas donc ça leur est égal. Faut-il faire ça leur est égal d'être désavoué. Justement ce que tu dis la phrase elle est importante, on ne lâche pas le pouvoir comme ça. Bien sûr ça mais comment le hirak peut-il réussir à les obliger à lâcher le pouvoir parce que on est attaché au caractère pacifique متفاهمين عليها متفاهمين عليها entre nous تبداو الناس اللي perturbateurs. Oui le hirak moi personnellement في باريس j'étais parmi les premiers à participer à Place République. À l'époque, on n'était qu'une poignée, quelques-uns, et que ça s'est amplifié par la suite. Ça s'est amplifié, mais ce n'est plus le même hirak que moi j'avais vu au début. Moi, ça fait... La dernière fois où j'y étais, c'était le 1er novembre, ça a été une réussite, mais néanmoins, j'avais observé pas mal de choses qui me paraissaient bizarres quand même. Donc noyé, surtout par des... C'est bizarre. C'est noyé par des partis non agréés, par des partis, on va dire... des partis qui ont été décrétés, autoproclamés à l'étranger. Et c'est les plus virulents en termes de dire aux gens, oui, il faut brûler, il faut l'escalade, il faut ceci, il faut cela. Bon, l'escalade, ça va arranger. La violence a toujours arrangé l'État. Alors surtout s'il est dictatorial. Ça c'est clair. C'est-à-dire demain on rentre, c'est-à-dire Cheikh Jazairi, il trouve le Unf, c'est l'État qui est gagnant. C'est-à-dire, il s'est mis, depuis le départ, dans une situation de gagnant-gagnant. Parce qu'il y a eu des erreurs pendant les 9 mois, il y a eu beaucoup d'erreurs. Et tout le monde est tombé dans le panneau. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y avait un nom qui émergeait du lot, qui aurait pu être, on va dire, leader, et bien le régime, tout simplement, il a sorti 2-3 trucs, juste et ça marche. Et tout le monde le casse. La preuve, tu as été victime toi aussi. Oui, absolument. Ah, non, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est un sujet. Il y a la machine de la propagande médiatique, mais aussi d'emprisonnement. Quand il y a des bleds, on va rentrer en place. Non, mais. Les Karim-Tabou, Bourga, etc., les Boumela, etc., on va place aussi. Oui, mais une chose, il faut aussi reconnaître une chose. Bon, c'est le mien à dire, c'est vrai que c'est bien. C'est une manifestation pacifique qui a été citée en exemple de par le monde, etc. Mais bon, néanmoins, ça en demeure pas moins une révolution pacifique, et toute révolution toute révolution nécessite quand même ses martyrs, nécessite ses héros, et nécessite surtout du temps. On ne peut pas en un an dire oui, on va passer en 2020, on va rentrer dans la démocratie. Ça, c'est pas du jour au lendemain. Les démocraties européennes se sont construites sur des siècles. Justement, est-ce qu'on va نخافوا Jamal, on inchallah si les élections vont se dérouler, ويخرج مهوب ولا فهم نحكوا على الحكاية تاع les élections d'abord. إذا خرج واش اللي حيخرج غدوة est-ce qu'il faudrait avoir peur que le hirak peut s'essouffler? Est-ce que la déception indique ou est-ce qu'un esprit de défaitisme peut s'emparer du hirak, il va s'essouffler, il va s'affaiblir ou non, il va s'effriter petit à petit ou il y a des gilets jaunes, quelques petits groupes Est-ce que c'est un risque? Est-ce que le risque est sérieux? Non, de toute façon, il n'y a rien dans une action, il n'y a rien qui est sans risque. Hein, je veux dire, même maintenant, tu te lèves pour prendre un verre d'eau, tu n'es pas sûr d'arriver au bout. Hein, je veux dire, c'est pas la question de risque. Moi, je pense que vu l'ampleur qu'a pris le hirak, vu le mental des Algériens, parce que quand même l'Algérien, il est quand même, nous sommes vraiment spéciaux, nous les Algériens. C'est-à-dire, Ternat, il va aller avec toi jusqu'au bout. La preuve, on est. Depuis 9 mois que ça dure. Tout le monde a parié sur Ramadan comme quoi ils vont se casser les dents. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, malgré toutes les répressions, etc.,
malgré toutes les arrestations, malgré les abus du pouvoir, je veux dire, il est toujours là. Donc moi je pense que même demain s'il y aura un président, il faut que quand même cette Silmia, il faut qu'elle continue à être avec son caractère pacifique, dans son caractère pacifique. Ça c'est très important parce qu'aujourd'hui, à ce jour-là, l'antivirus contre les violences, parce que, bon, on va dire, il y a eu des arrestations, il y a eu quelques débordements de la part du pouvoir, mais il faut dire qu'on a vu pire avant. On avait même vu pire. On va dire, c'est relativement, je veux dire, on va dire, il n'y a pas eu de répression sanglante, il n'y a pas eu de... Bon, quoique... Il a bien su gérer, le pouvoir. Il y a un peu de nas الحباس, ضرب, etc. ولكن ما قتلش, ما تيراش, c'était par rapport au Soudan, par rapport... Ils ont tiré, je crois, j'ai vu une vidéo pas plus tard. Oui, mais il y a des ballons caoutchouc. Ballons caoutchouc. C'était Tichy, au début de la campagne électorale. On peut dire que dans une petite localité, etc. Mais ça reste vraiment isolé. Non, il a bien géré. Non, il a été beaucoup aidé par aussi le côté pacifique du Hirak. Non, ça, il faut le dire, c'est grâce à justement, moi j'appelle ça... Le Soudan, ils étaient pacifiques ou tirés عليهم. Le Soudan, 130 موت, 130 موت. كانوا pacifiques, ما ضربوش السودانيين. Ça, mais ils en sont où aujourd'hui? À un processus de transition. À un processus de transition. Qui est complexe ou pas, mais il y a un processus de transition. Voilà, donc quand même, ils sont arrivés à un résultat. Qui m'a rappelé toute révolution. Bon, aujourd'hui, on a des gens qui sont emprisonnés de manière injuste, ça c'est vrai, mais il fallait comme, on le savait, moi je savais que dès le début, qu'il allait y avoir quand même des œufs cassés. C'est obligé. Là, aujourd'hui, on a des œufs cassés, light, on va dire. Il y a des gens, bon, on a emprisonné injustement, que je condamne personnellement. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que ce Hirak a quand même été manipulé de manière à ce que le pouvoir, aujourd'hui, se retrouve dans une situation de gagnant-gagnant. Redoua, tu t'attaques aux institutions de l'État, par exemple, en t'attaquant au bureau de vote, c'est un délit. Enfin, pire, vis-à-vis de la loi, c'est pire, parce que tu t'attaques au symbole. Qu'est-ce qu'il faut faire demain, demain, il faut que ce Hirak comment dirais-je, il faut que ce Hirak se politise. C'est-à-dire, il faut sortir des insultes. Il faut sortir des insultes. Là, je le dis, il faut sortir des insultes. Tu fais des slogans avec intelligence, comme on en a vu. Tu fais des caricatures, comme on en a vu. Ça, c'est... Mais je trouve ça va t'avancer à quoi? Parce que j'ai aujourd'hui divisé en deux. Il y a un groupe. Ceux qui sont pro... Aujourd'hui, je suis où nous sommes, mesdames? Nous sommes qui est pro-régime. Il attaque, qui surnomme l'autre parti, c'est Zawaf. Zawaf. Ou donc les soi-disant qui sont surnommés Zawaf, et on le Harki Kachériste. Je viens déjà où nous sommes déjà en division. Ceci dit que la partie populaire, les Kachéristes sont une ultra minorité par rapport aux Zouaf. Si on appliquait de la définition, parce que les milices qui sont dans la rue, حنا نشوفوا الزواف خرجوا البارح الصباح خرجوا حبوا يديروا زعما نعم الانتخابات هكذا عددهم صغير انا نشوفوا. Oui, bon, maintenant Redoua, il va y avoir des votes. Maintenant il y a deux situations. Ou c'est la violence, ça va partir en cacahuète, c'est-à-dire ça va, parce que des gens vont vouloir fermer des bureaux de vote, l'État, de par ses responsabilités, va intervenir pour, entre guillemets, protéger les citoyens qui veulent voter et qui c'est prérogative. Non, on leur conteste pas ça. Personne ne leur conteste. Non, dans les manifestants, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours des baltadjia, des gens qui veulent créer justement ce chaos. Donc, imagine qu'un groupe qu'on ne peut pas maîtriser va attaquer les policiers vont riposter. Donc, c'est vrai que le pouvoir va manipuler lui-même un groupe de baltadjia. Oui, mais c'est ce que je te dis. Mais c'est pour ça. C'est-à-dire que demain, de la violence, voilà, insurrection, etc. Article 105 ou l'article 107, c'est ainsi l'état d'exception. Et le pouvoir, l'armée se met en place, couvre-feu, plus de manifestations, plus d'expression, plus de... Voilà. C'est-à-dire que tu sais ce que ça donne, un état d'urgence, un état d'exception. Oui, tu as le manifester, tu n'as plus le droit à manifester. Voilà, c'est tout. Sauf si on est dans une logique d'affrontement avec le régime.
يعني غدوه ان شاء الله ça peut être un point de rupture. Le risque demain, moi, c'est la journée la plus importante. Ça va être le grand tournant. C'est-à-dire, soit on va aller dans le mur, ou soit il va y avoir une prise de conscience. Même que demain, il y aura un président qui sera mal élu, et que derrière, il n'y a pas de violence. C'est-à-dire, à partir de demain, il n'y aura pas de violence, que le Hirak continue avec son caractère pacifique. C'est-à-dire que ce président n'aura pratiquement très peu de légitimité aux yeux de l'opinion internationale. Tout le monde le saura. Donc ça va se répercuter sur les investisseurs économiques. Ça va se répercuter. On va dire, c'est un président qui est vachement light. Qui n'est pas légitime. Le peuple n'est pas pour, etc. Donc ils vont considérer que l'Algérie est un éternel volcan prêt à exploser. Voilà, personne ne voudra travailler avec eux, avec l'Algérie. On est fait Esmed ou Adral. On va être le Venezuela plus tard de l'Afrique. Voilà, on va rentrer dans une situation dramatique à moins que le Hirak se structure. Par exemple, par exemple, j'étais à Bobigny samedi. Bobigny, oui, qui est le consulat général, consulat d'Algérie. L'un des plus importants consulats d'Algérie dans la région parisienne. Consulat d'Algérie samedi, en tant qu'observateur, ou en tant qu'observateur. Et j'ai vu ce qu'on appelle les perturbateurs, qui travaillaient d'une manière méthodique pour manipuler. Qui sont les perturbateurs? Comment? Parce que il y avait des manifestants, les gens l'intikhabat مع العصابات, des slogans bien, des slogans dans leur contexte. C'était pas méchant, c'était pas insultant, je veux dire. Par contre, il y avait 3 éléments que j'avais repérés. Et dommage, la batterie était portable. Il faut toujours recharger vos téléphones. Non, mais de toute façon, je les ai bien visualisés. On voyait bien que c'était des... Qu'est-ce qu'ils faisaient? T'as vu Bobigny, la rue Berlioz? La rue Berlioz, elle est en sens unique déjà. Donc déjà, la police a le droit à samedi. C'est-à-dire on ne peut pas circuler en voiture, sauf les riverains ou les hadjas. Donc... La police française, bien sûr. La police française qui protégeait... les Algériens qui devaient aller voter. Ou qui protégeaient le consulat d'Algérie. Pour éviter, on va dire, le crash entre les pour et les contre. Il y avait 3 éléments qui étaient à part. Ils étaient structurés, c'est-à-dire ils étaient en bout de route, c'est-à-dire en dehors du groupe manifestant. Et dès qu'ils voyaient voter, surtout il y avait une majorité de personnes âgées. 70, 75 ans, 81, qui sur la canne, etc. Il y avait très peu de jeunes qui venaient de voter. Ça, c'est à signaler aussi. Bien sûr. Ça, c'est signalé. On l'a remarqué. Donc, ils essaient de le dissuader. Les vieux, ils ne répondent pas et ils continuent. Qui je vois, ils continuent à aller dans le consulat, ils ont eu le groupe qui commence à les chauffer. Ouais, on les khabit, on les khawana, on les kda. Je veux dire, et ces gens-là que j'avais déjà vus, moi, à Place République, c'était des extrémistes d'une certaine identité, pour ne pas citer certains. Voilà. Donc ils étaient mobilisés sur le terrain. Ah oui, c'était des activistes en tant que... Justement, on a lancé les appels au calme encore une fois, on a les infiltrations. Non, il y avait parmi les manifestants, il y avait qui disaient non, mais se bouge. Voilà. Mais non, mais les 3 autres, c'était vraiment ils savaient ce qu'ils faisaient. Toujours de risque d'infiltration. Non, c'était justement, il y avait Jamel, Redouane, Inch'Allah, bon, le vote, etc. Ça fait 43 vendredi. On n'a pas empêché les élections. أنا كنت parmi ceux et celles qui يقولوا يا جماعة إلغاء الانتخابات ما راهوش هدف سياسي. هذا كي يلغوا لي الانتخابات ما ربحت والو واش ربح؟ يبقى النظام، الهدف تاعنا أنهم نبنوا جزائر جديدة، نبنوا مشروع سياسي جديد. كاين بزاف ما فهموش هذه الهضرة، راهم شافوها اليوم باللي باسكو غدوة راح تكون سخنة كبيرة. يكون الفوت ça va réveiller beaucoup de gens Jamal, ça va réveiller énormément de gens اللي كانوا ضد la structuration du Hirak. Là, ce que je dis, ce que on t'a dans un de mes lives, ce que j'ai vu à Bobigny. Quand elle m'a dit que j'étais un organisateur, le groupe, parce que j'étais un organisateur de Bobigny pour manifester notre mécontentement, pour manifester, pour dire non à cette mascarade, ce qui est un droit, ce qui est normal quand tu n'insultes pas M. Chounas.
Parce que ta liberté s'arrête de commencer avec les autres, parce que Dieu voter, il a ses raisons. Bien sûr. D'accord là-dessus, c'est des évidences. J'aurais mis en place, par exemple, devant chaque consulat, j'aurais mis en place un groupe, un groupe, il va s'occuper de demander aux gens, par exemple, une personne âgée, qu'est-ce qui vous a motivé à voter? J'ai vu ça. J'ai pas vu. J'ai vu que les gens ont etc. C'est très bien. Oui, ce que j'aurais fait encore mieux, ce que j'ai dit, moi, le candidat non organisateur, chose que je conseille, les Jazairiens doivent, les bureaux de vote, qui est contre le vote. Donc là, on n'a pas conseil de Bobigny, j'aurais fait quoi? Bureau de vote, il ouvre de 9h à 18h. Ça fait quoi? Ça fait 9 heures d'ouverture. Ok? Eh bien, on prend 9 personnes, 9 volontaires. Tu vois, on ne prend pas une masse, on prend 9 volontaires. Chacun, il filme de 9h à 10h. Toi, tu fais 9h, 10h. On continue, comme on fait maintenant. On continue. On va dire la relève. On voit qu'il y a une relève. Deuxième, il dit le porte-à-terre. Il fait le relais. Et ce, jusqu'à 18h. Fermeture du bureau. On va dire, puisqu'on est en train de militer. Qui milite, dit concession, dit son engagement, sacrifice. J'ai dit, عندي un truc de montage, نحكي هذوك لي 9 heures نمونتيهم. Je les monte 9 10 10 11 11 12 etc. jusqu'à 18h. ومن بعد نقعد انا وياك تحسب شحال دخلوا الكونسول. واحد زوج. On aura le chiffre exact اللي دخلوا برك. يعني même les employés نحسبوهم et là on aura à peu près le chiffre presque exact des gens qui ont voté. On ne sait pas ce qu'ils ont voté. Le taux de participation. Déjà, Andy, il est là. C'est-à-dire, Andy, une preuve. Le taux de participation à Bobigny, il est 2000 personnes. Faux. 200, monsieur. Avec soit 80% de personnes âgées, 10% de... C'est-à-dire, à partir de... C'est une manière de contrecarrer la propagande du régime. C'est-à-dire, demain, tu vas te plaindre à qui de droit. تاع السؤال اللي طرحه اخويا جمال سي غدوه ان شاء الله الفوت راح يكون في الجزائر ماشي في فرنسا. حنا باغي في فرنسا تروح كاين ديمقراطيه بيخلي فرنسا ما تخليش يعني ممثلين السلطه الجزائريه يضربوا جزائريين، ولكن غدوه ان شاء الله دابخي التعليمات ودابخي المعلومات راهم يلحقونا وكيشوفوا كيفاش اليوم غلقوا على لا كرون بوست وغلقوا حاسبه بن بوعلي ولا بوليس وكذا وبداو ما خلاوش الناس انها تتظاهر بطريقه سلميه. غدوه ان شاء الله est-ce que qui parce que ce que tu dis c'est magnifique comme proposition, c'est à nous de contrôler le vote et de contrôler les moyens. Bien غدوه ان شاء الله est-ce que ماكش خايف اللي يقرب البيرو دو فوت يجوا يضربوه، اللي يقرب البيرو دو فوت ويجي يرفدوه؟ هذا هو المشكل. Non, pour filmer, t'as pas besoin de t'approcher du bureau de vote. Tu te mets au trottoir. Ah oui, oui, ça c'est possible. Oui, c'est possible. شحال في 10 شحال البيرو دو فوت شحال راح يدفع ديوري كومبيان؟ قالوا يحل من 8 ل 8. Non, c'est possible. De 8h à 8h شحال كاين؟ Mais je parle des rassemblements qui peuvent s'organiser. Est-ce que demain, à la il faut aller se rassembler devant les bureaux de vote? Et si tu n'attaques pas tu as le droit de... Ça, non, on n'attaque pas. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'il y a un risque de répression accrue? Redouan Inch'Allah. Nous, le nidam, Redouan Inch'Allah. Imaginez, Redouan Inch'Allah, bureau de vote à Alger. Nous allons au lycée de la Croix. معروف الليسي دو لا كروا في عجيزون نروحوا حنا اذا رحنا تمودنا راسومبلومون اسكو انا دابا باش انا المعلومات اللي يلحقونا والاتجاه اللي داير فيه النظام الجزائري باللي غدوه راح يضربوا يعني ça peut aller vers des frictions sauf donc ما بناش كيفاش si ça peut aller vers des frictions كيفاش الحراك doit réagir. Le Hirak déjà moi je le conseille. Je conseille que le Hirak il faut يحبس هذا السبان. C'est comme ça, tu veux faire de la politique سلمية, il faut aller jusqu'au bout de السلمية. ماشي تسب الناس تقول لي سلمية. تقول لي تصعيد وبعد تقول لي سلمية. Il faut savoir, tu veux l'escalade, ben tu vas frontalement. Mais si on va devant un bureau de vote, c'est pas une escalade. Pour toi, est-ce que c'est une escalade d'aller manifester? Faut pas obstruer. Faut pas obstruer le passage. Parce que Jamal, il y a un débat sur les réseaux sociaux. بزاف من activistes الحراك عم يقولوا داروا دي زابيل قال لك يا جماعه فيو كيفاش النظام حب يدير لنا لو بياج تاع لا بروفوكاسيون لو بياج دي زافرونتمون ما نروحوش مانيفيستيو قدام لي بيرو فوت نقعدوا مانيفيستيو في الساحات العموميه في الشوارع. واش رايك في الاتجاه هذا؟ Je pense que c'est une idée, mais ça n'empêche pas ce que je viens de dire. تروح en face d'un bureau de vote راح قاعد قهوه كارو شي با ليكيف ولا اللي يشرب يدير البراده تاعي شكون راح يهضر معاك؟ قاعد اون فاس راكم شحال كاين كيما قلت لك يبدا من 8 او يفيلمي. Ça, je suis d'accord avec toi. Ah oui, film. ومن بعد اسيدي ما نديروش الجمعه، من بعد نجي انا اي عبدو سي بون لا ريليف
te dis ça. يعني انت من رايك التجمعات اللي تاخذ والشراب ما لازمش يقولوا من رايك انت الشخصي. Ça évite, pour moi, ça évite devant les bureaux de poste. Ça évite. Parce qu'ils vont provoquer. Aujourd'hui, le régime actuel, il est dans une situation de gagnant-gagnant. Tu passes à une violence, il va passer à 2 fois plus la violence. Et le problème, le pire, c'est qu'il sera gagnant du jeu de la violence. Dans le cadre légal. Oui, il y a une légitime défense, rétablir l'ordre public. Voilà, etc. De destruction, vandalisme. Les arguments. Attaque aux institutions de l'État, etc. Parce que... Donc, ça veut dire qu'il faut éviter de se rassembler, de manifester. قدام يعني مراكز هذو تاع الفوت تاع النظام اللي يديروا يعني نقعدوا غير في الشارع في الساحات العموميه كيما داري كيما الجامعات. شوف باسكو كاين غدوه لو 11 وغدوه لو 12 وموراها لو 13 يعني on est en train parce que on va vivre 2 jours غدوه une journée historique important. Enfin historique on aurait bien voulu s'en passer. Non, historique ça peut être historique dans le mauvais sens hein. C'est on va dire historique mais historique parce que غدوه ان شاء الله يبان الحراك يبان صح الشعب الجزائري واش راه حاب اذا خرجوا بالالاف والملايين راهي كما المندبه تكون كبيره كما نقولوا حنا بالملايين. مي اسكو لازم نروحوا باسكو حنا الجزائريين بزاف يتبعونا بالك يزاتون دي كونسين واش لازم نديروا. Le débat, je pense qu'il ne faudrait pas manifester devant les bureaux de vote. Je pense qu'il faut occuper la rue et pour montrer à la presse mondiale, parce que ils ont agréé 20 médias internationaux étrangers, maintenant en France Télévisions, on a fait Alger là-bas. Donc au moins pour prouver à la presse mondiale, on rejette. Les bureaux de vote, on va donner au régime la possibilité de nous réprimer. Et de déclencher des affrontements والجزائريين دموا عباك دموا سخون وكاين ناس اللي كرهت 9 شهور جابك كاين عنده خبطوا في الحبس معتقلين الراعي اخويا في الحبس عنده 9 شهور كيما mais خويا mais on est dans le cadre d'une révolution la contre-révolution on a choisi le côté silmi donc il faut aller maintenant il faut chauffe devant la force donc غدوه ما نروحوش لي بيرو فوت نقعدوا برا devant la force tu fais quoi c'est connu tu ruses. Il faut la ruse. On est devant quand même une armada. Parce que l'heure d'attirer le ballon, est-ce qu'ils pourront aller jusqu'à ce point? J'en sais rien, je ne peux pas te dire, mais ils en sont capables, on en a eu l'expérience déjà. On en a eu l'expérience, il suffit juste de leur donner le... Aujourd'hui, la seule chose qui les dérange, je le dis, je le répète, le cas de Macache, les réseaux sociaux, il n'aurait jamais existé. C'est vrai, je suis d'accord. اغلق les frontières, اغلق حبس يجوز لك النهار avec film ميكي وناس تقتل في الناس. اليوم c'est les réseaux sociaux, l'opinion internationale qui empêche que. Absolument, qu'il y a des lignes rouges qui ont imposé des lignes rouges. Après tu te retrouves Gaël Salah poursuivi pour crime contre l'humanité. Voilà, je vois. Ouais. ما كانش بوتفليقه باش يسلك. ما كان بوتفليقه لا سي ديسكري. C'est maintenant on a 5 clans de Bouteflika. Mais qui n'ont pas le même charisme ou l'histoire de Bouteflika. Bouteflika من الأول قال l'Algérie c'est moi. De toute façon il a الأول il a. سلكهم على هاي. Est-ce que tu penses pas que لو كان ما كانش بوتفليقه بالك راهم قاعد يسونطرالو كلام صاروا كيما باغبو ولا ميلوزوفيتش ولا اكسيتيرا. C'est-à-dire que بالك بوتفليقه سلكهم un peu quelque chose. C'est pour ça que j'ai dit l'image de Bouteflika. Pas parce que tout simplement. Pour lui donner un poids diplomatique. Parce que jusqu'à aujourd'hui non parce qu'au niveau de l'opinion internationale vis-à-vis de l'international, parce que jusqu'à présent, on n'a pas trouvé la réponse à la question qui tue qui, c'est tout. Oui, le débat, il a été un... Mais aux Milosevic, on savait, on connaissait, il y avait des documents, il y avait des trucs, il y avait des... Je veux dire, il y avait des preuves. Aujourd'hui, on n'a que des... Parce qu'ils avaient tout fermé. Absolument. C'est rare les images. Et parce que la communauté internationale n'a pas trop, n'a pas trop approfondi son nez. On connaît beaucoup d'images de la répression des années 90. Oui, c'était très fermé. Est-ce que il n'y a pas très peu d'images, il y a très peu d'images. Il y a un travail d'histoire important d'ailleurs. Ah oui, mais de toute façon, on a vraiment celle qu'on espère. Jazair, Hadariya, Démocratia, voilà, Adala, Mustaqila. Je pense qu'il y aura quand même un travail de recherche, un travail pour ne pas oublier les innocents qui sont morts pour rien, pour pire même. Pour pire, hein, parce que... je suis tout à fait d'accord avec toi, Jamal, mais pour le point du résultat de demain. Le résultat de demain. Parce que, il y aura plusieurs plateaux, Jamal donc on aura largement le temps. Mais donc, juste pour clôturer ce live-là et passer à autre chose, demain, est-ce que... Moi, je suis de cet avis, Jamal. Je ne pense pas que les DMI qui m'a dit à te bouler les DMI. Je m'explique. Le candidat Mihobi,
سا بروف بلي قايد صلاح يقعد من تحت الممات. ولكن يديها تبون ولا بنفليس. سا بروف بلي يقدر قايد صلاح يروح. يقول قايد صلاح y a un peu de son collège. Je suis d'accord avec toi. Je parle pas de la personne. Je parle de lui, de ses conseillers, de ses alliés, de certains chefs de légion كيما مفتاح صواب تاع la 2 كيما علي سيدان تاع la première et qui ont un poids. Donc, je crois que la nature du candidat Yahya Bah, elle va nous donner des indications à ce que sera le régime algérien plus tard. Est-ce que tu n'es pas de cet avis? Oui, tu me diras peut-être... Enfin, moi, je reste convaincu que ce soit l'un ou l'autre... Enfin bref, que ce soit l'un ou l'autre, ça ne changera pas grand-chose. Sauf que, peut-être, une petite réserve pour Benflis, parce qu'il est un peu félon sur les bords. C'est quelqu'un qui peut trahir du jour au lendemain. Tu me diras Tebboune aussi, pareil, qui a été un peu le... Ça a été, comment dirais-je, en 2017, ça a été le cavalier de Gaïd Salah, et ça n'a pas marché quand il a été nommé Premier ministre. Donc ça n'a pas marché, Gaïd Salah. Donc Gaïd Salah s'est rattrapé, il est revenu dans les pénales de Bouteflika. Il a attendu le moment voulu, en l'occurrence... avant le Hirak. Moi, je suis sûr qu'il n'est pas étranger, lui et sa clique, ils ne sont pas étrangers au déclenchement de ce Hirak qu'ils ont utilisé. Ils n'ont pas raté l'occasion, ils l'ont utilisé. C'est pour ça qu'au début, tu te rappelles, le Chouit, il parlait de 102 et 7 et 8. Exactement. Il parlait de mettre 7 et 8. Ouais. Après. Elle a disparu du langage. Non, mais quand est-ce que le fait qu'il parle qu'il mette 7 et 8, ou la merde, une fois qu'il a réglé ses comptes, une fois qu'il a mis toute la bande rivale, tous ses ennemis, voilà, il a neutralisé tous ses ennemis. Une fois qu'il a placé aussi tous ses amis, moi je dirais 6 sbires, une fois qu'il a placé tous ses sbires, il a occupé tous les postes au Sénat, au truc, machin, il a commencé à monter dans le temps, à partir d'une caserne en disant, des casernes en disant, les bougies n'ont pas. Donc, il ne faut pas donner le bâton, de notre باش يضربونا به. De toute façon, on a une théorie هذه نحكي لكم détail ما شاء الله lors de demain إن شاء الله. نحكي لك un peu ma lecture comment on est arrivé là. C'est-à-dire que là, je suis en train d'écrire une histoire par rapport à ces événements. Parce que c'est facile, on n'a pas besoin d'imaginer. واحد يعرف يكتب شوية, pas besoin d'imaginer. فكر برك la chronologie, تكتب كتاب mais extraordinaire. Justement, Jamal, il y a beaucoup de les lecteurs et lectrices d'Algérie partout, la météo, elle يقدروا بالك ils lisent pas Algérie par météo, بزاف les émissions là d'Algérie pas, alors les solutions شنو هما, ils nous proposent de donner des solutions. Donc, on n'est pas des politiques, on aurait aimé être politique pour proposer des solutions. Mais justement, l'une des solutions pour demain, et je pense que Jamal est d'accord avec moi, on est pour, ya jama'a, il faut manifester, machallah, on est d'accord. Il faut sortir dans les rues, on est totalement d'accord. Mais évitons les bureaux de poste, parce que, ça sert à rien d'arriver à les bureaux de poste, parce que, نقولوا باللي فهمنا باللي اغلبيه الجزائريين مش حيروحوا لي بيرو دو بوست. حنا الخوف وين راه لو بييج لو كان تروح غدوه ان شاء الله في لو بيرو دو بوست انك لي فورس دو سيكوريتي بون بروفوكي ونضربوا معاهم ومن بعد باش هما يقضوا على سلميه الحراك اللي سلميه الحراك هي اللي عراتهم. دونك غدوه ان شاء الله لازم نكونوا كاع في الشوارع. هي اللي عراتهم وهي اللي راهي حاميه الشعب. وهي absolument. Attention, هي اللي عراتهم. Ils n'arrivent pas à trouver. C'est la seule donnée qui ne maîtrisent pas, qui n'ont pas maîtrisé depuis justement. Donc Inch'Allah, ما لازمش نعطوا لهم l'occasion, parce qu'on a les chevaux quand même qu'il y a des perturbateurs qui sont en train de réussir de casser le silmi. Du moins on l'a vu ici à Paris. On l'a vu, moi je l'ai vu de mes yeux, ما تكذبوش عليا. وكاين الناس وثاني حاجه اخرى باش يكون فعلا الناس شتابعيني الناس خرجت راحت تفوتي كي خرجوا elles ont été agressées, des personnes ont été agressées verbalement. كنت واحده منهم دارت باش قالت لها علاش تسبيني صدموا عليها كاع هكذا وحاصم داروا بها ومن بعد عاد نسمع انا جيت تيموان نسمع الناس قال لك هذيك اللي سبتها alors c'était l'inverse. Oui, donc justement, donc, la deuxième solution qu'on propose, donc ne pas aller au bureau de vote, et d'éviter les insultes, non, الشعار هذاك الشعار بوزيتيف. Voilà, الناس اللي راح يفوتوا إذا تلاقينا بهم سي ونقنعوهم نجيبوهم من جهتنا قال يا خويا راك داخلين الماسكارات قال يا خويا نحترم حريتك. Pourquoi pas des, ce que je propose, pourquoi pas des débats citoyens dans la rue. يقول لك débats citoyens. يقول لك اللسان الحلو ترضع منه اللبة. هذاك صح. لا ليون. اللسان الحلو ترضع منه، même la lion ترضع منه. C'est-à-dire que
قصروا معاهم قال اخويا حبيت برك نسقسيك يرحم باباك اختي ولا خويا ولا يرحم باباك قول لي برك يعني واش اللي خلاك باش تروح تفوتي على بالك باللي هاد الخمسه كاع ولاد بوتفليقه تربوا عند بوتفليقه عقليه بوتفليقه دونك يرحم باباك يعني قنعني بالك اللهم راح نفوتي تبان هذا ابسوليومون فوالا ماشي محال السيد يقول لك شي با سي دي دوني دونك اون ا بوزوان ابسوليومون باش نفهموا باش نفهموا سي دي دوني اي بي سي نحبوا لي ديبا سيتويان افin que l'histoire s'écrive de manière correcte ماشي فالسيفي انت تقول عليها رايك انا نعطيك رايي انا شوي كونتر نقول لك انا باك ما نفوتيش باسكو هكذا انت فوتيت علاش بغيت نفهم باغ اكزومبل كيما قلت لكم تقدروا تانيك ماتخ ديرهم قدام الامر الواقع كيما قلت لكم فوز اورغانيزي يا خويا ديروا شحال كان بيرو فوت يتحل من 8 ل 8 شحال كان من 8 ل 12 ساعه يا احبابنا 12 واحد نحسبوا شكون الناس اللي فوتوا كاع بلي فيديو من بعد الناس تبعتوا قال فوالا دخلوا le temps. Bon, on n'aura pas les chiffres à la dizaine près, mais on aura la quantification. Je veux dire, on aura une indication plus ou moins précise. On pourra quantifier d'une manière relativement correcte. Absolument. On peut quantifier le taux de participation. Je dois le temps de votants. Non, c'est faux. La preuve, regardez, on a une vidéo de 9 heures. Absolument. يبقى لا دانيير ايطاب وهذا امر مهم وبالك غدوه ان شاء الله راح نحكوا عليه اكثر في لي زيميسيون تاعنا راح نديرهم بور لا جورني تاع غدوه. الحل السياسي يا جماعه الحل السياسي يجي من عند السياسيين. حنا عندنا حبينا ولا كرهنا مي عندنا طبقه سياسيه اللي تجيب لي ربي elle observe ne fait pour le moment rien. C'est-à-dire Jamel, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui le LCD? Moi j'aime bien Mohsen Belhabbes, il est tout le temps dans la rue, etc. Mais Mohsen Belhabbes ne propose pas plus. Parce qu'il n'est pas bon d'être un héros en Algérie. Ah, c'est-à-dire C'est-à-dire, c'est très simple, parce que vu que depuis 62, en Algérie, tout a été fait de manière à pourrir toutes les couches de la société. C'est-à-dire, on a corrompu tout le monde. Mais je redois l'effort, ديريكتور هذاك اللي يخدم الفوق على بالو بلي صارتي ما تخدمش تجي تبوانتي وتروح ما يقول لك والو باسكو تانيك دايرها دونك هذا حق هذا في البلاد تسمى ils ont corrompu ils ont soudoyé tout le monde donc ce qui fait que اليوم admettant كما نقول لك le problème n'est pas de commettre une erreur le problème c'est de commettre toujours la même erreur de reconnaître la même erreur c'est-à-dire nul n'est parfait personne واحد ما راسو في البلاد que ce soit البلاد ولا في الدنيا كاع on est tous fautifs d'une manière ou d'une autre, volontairement, involontairement, qu'importe. Maintenant, واحد اللي ما عندوش الدم في يديه، واحد اللي نقولوا ما سرقش كيما سرقوا هادو ما نعرفوهم كامل، اللي تكلمت نتاع اليوم جو بونس tu es bien placé, tu es beaucoup mieux placé que moi. Donc, غدوة النظام c'est comme ça qu'il est en train d'être dans des positions gagnant-gagnant. Parce que النظام يقدر يهضر يقول لك vous n'êtes même pas capable de créer des représentants. Parce que علاش؟ parce que يخرج واحد يخرج يدير له تيكي et ça marche. Nedam Idrotiki. Bouchachi, c'était un héros il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas un an et demi. Zoubida Assou, si tout le monde raconte quoi, c'est la femme algérienne. C'est la femme d'Assi algérienne. اليوم هذيك حركيه تاع توفيق هذاك بوشاشي سي ان فرماسون il a démissionné parce que ما حبوش يعطوا له ministre de la justice alors que c'était un des premiers députés qui a démissionné. C'est-à-dire, Jamel, il faut refaire confiance aux politiques taouanas. C'est-à-dire, on a certaines figures représentatives. On a certaines figures qui sont capables de faire quelque chose. Ceci dit, quand j'ai cité Bouchachi ou la... C'est-à-dire, ما حسيتش بلي هادو خافوا شويه و سو ريتيري ملي داو كريم طابو الحبس ملي داو جمال الحبس ولا شي. Parce que, non, il faut dire, Tabou, bien sûr, je lui dois le respect, mais je pense que Karim Tabou, il aurait pu être un bon représentant s'il n'était pas rentré lui aussi dans des expressions et pas digne d'un politique. Quand on fait de la politique, il faut faire de la politique. Oui, d'accord, mais alors, il faut je prends politique, mais ما تسبش تدخل الميليشيات c'est ça, tu donnes le bâton pour te faire taper dessus. Un politique يقدر يسبك بلا ما تحسب لها واش سب فيك. Il faut être un politicien, il faut être un diplomate, il faut savoir parler. Il faut savoir passer. C'est pas pour ça que tout le monde n'est pas politicien. Hein. Tout le monde, voilà. Donc quand tu fais de la politique, quand on te fait de la politique, voilà, tu dis ce que tu as à dire, mais tu n'as pas besoin d'insulter, tu n'as pas besoin d'accuser, parce que voilà, c'est la règle. Voilà, parce que tu donnes, voilà, parce que dawa, parce que c'est l'affaire de la militia, parce que c'est sarrahin, نقول لك سرق نجيب له رقم. اكزاكتومون نرفعوا المستوى تاع النقاش السياسي في الجزائر وندخلوا يعني في اليات يعني جديه للنقاش. سي بور سا قلت لك maintenant
il est dangereux d'être un héros en Algérie. Parce que donc غالبا واحد 15-20 jours après خرجوا له تسريبات هاتفيه، خرجوا له كاش صويره مع كاش مراه، خرجوا له كاش هو الجزائري يكون يرفع المستوى. احنا عندنا قضيه لا سا مارش فو الدير سا مارش فو با واحد يخبر جو سوي اون فيكتيم. جو سوي اون دي فيكتيم. شنو نقول لك؟ سيتادير غدوه دوك انا كنت جون عندي 15-20 طون دو سا جيتي جون جي في دي فوتو دي كوبان دي كوبين كدا منا بون لانكونسيونس لانسوسيونس غدوه الناس يسمعوا بيا كيما نقولوا جمال بيك وريبريزون هذاك نخيروه يخرجوا تصاور منهم من يديرهم في لي ريزو سوسيو غدوه الناس كاع تسبك اللي كان يقول لك فيف انت يولي يقول لك نعم يولي بالسبه وتضيع. سي فري سي فري. اي tu en as fait des frais. Absolument. Ils ont tout oublié كاع البوسيبيليتي جبتهم كاع نساوهم. C'est vrai, il y a ce problème-là avec les Algériens على كل حال. Il faudrait qu'on apprenne justement à surpasser ce genre de choses. Sinon le régime restera toujours gagnant. Bien sûr, il joue là-dessus. La preuve, il se met dans des situations gagnant-gagnant. Trois exemples. Dans tous les cas, il est toujours au pouvoir. Dans tous les cas, il est toujours au pouvoir. Donc, qu'est-ce que je fais? Face à la force, je ruse. Et quand on ruse, on fait de la politique. C'était un joli mot de fin. Khoya Jamal يعطيكم الصحة. Ça fait pratiquement plus d'une heure. Naturellement, on ne peut pas tout dire en une heure. On ne peut pas tout dire en une seule émission. حنا نقدروا نديروا واش انا قادرين نديروا. حنا درنا في المنفى وانا محقورين وانا مرميين ولكن on continue à militer. وفي صباط لا ملاح ماشي يقول والله العظيم خالصين وعبالك عبسه هذه درك. ولا با بوبليسيتي ما عندنا بلاط ما عندنا ما نباليش حنايا. دونك حنا on continue à activer à militer. غدوه ان شاء الله il y aura une couverture spéciale. رانا نتبعوا les événements. Inch'Allah. Donc je donne rendez-vous à nos amis, à nos lecteurs et lectrices d'Algérie Part. Inch'Allah, à tous les Algériens et les Algériennes, au maximum, au grand maximum. Si on ne fait pas d'émission live ce soir, Inch'Allah ce soir, mais il est possible qu'on se rencontrera aussi ce soir, Inch'Allah. Salam alaikum, bonne journée, bonsoir, et bien entendu, ta mère.